पासे मन तो कोटिए जणाण ठीक एमा सरीगला तोर एबेदा तोरा रीति ए अधम संतान तो पादरे पड़ुची हाँ हाँ आज्ञा आउ गोटे कथारे मोर बड़ी चिमती तेबे पचार पचार आहे मो प्रमोद तुम उत्तर शुणी भी लगे आनंद आज्ञा तुम्हें तो गुरुजन मोर पिता समान मो मार घईता अरे बाइया डेरा गोटे बाइयाटा तो हेलेनी हाँ गुरुजन कहलु मो बाप गुरु किए ना गु गुण अतीत रूर उपर वर्जित तमर जदि गुरु हेली मो गुरु अनेक गुरु अच्छा हेले जे तमे हमर बापा बनी बाप सत्य जते बेले थिला शिष्य माଳ माଳ थिले गुरु नथिले दुर्बल बुझिले कि एबे कली जुग रे गुरु माଳ माळ शिष्य के नाही दुर्बल शिष्य चून लगे को टंका फळी एणु से कथा हेले सारे एणु गुरु हौ कई मतलब आ गमा तो हेबा नाई मु देउछि कही हां हां काई ये हर संगरे पार्वती बसी अछंती जाए आज्ञा हर देवे करंती विचार बहन महादेव को मांस केबे थिले तो देई तुन हाँ केबे पूजा की महादेव केबे मांस खाइथिले से कथा मु पचार पूजा नहीं मांस खाइछन महादेव मांस के खाइले हला सेंदी पचारनु हाँ हाँ महादेवंगर मांस आहार केबे हे पंडित वर्ग माने पुराणे दियल पचारिले आगे मोर जो सुंदर विषय शुणिले फूल गीत आज्ञा हुए हृदय नथिब पाप भय नथिब जम भय शिव नाम थले उच्चारण कले धन जन अभाव नाही काले काले से ठाकुर को दिन खाइले आमिष भोजन करी देइथिले साक्षात मांस आगे गुहक नाम रे गोटिए सबर बनरे से सबर करी थाए घर मूर्ख सबर किछि जाने नाही जहाँ मिलिला ताहा लिंग परे थोई शिव बोली जानी नाही से सबर शिव बोली जानी नाही से सबर जहाँ खाइबा पदार्थ दिए सत्वर न मिलला दिन जहाँ मिलुछि से गुड़ाक शिवंक आगरे थेउछि दैवर से दिन मारिला हरिण से मांस जाक शिव को करिथिला दान से शिव मध्य प्रसाद थिले खाई एटा शिव पुराणे लेखि थाई शिव पुराण लिखिला हाँ मु सही शिव पुराण कथा पचाउछि हाँ सेठी महादेव आगे को रूप रे जाइथिले आ से दुई जन जो सबर सबरुणी आगे तांका ना कोन थिला से पूर्व जन्म रे कोन हेतिले पूर्व रे कोन रे कहनु रे तू कहनु कोन खाली बहु बर धीरी खाली बहु जगह किछि काम नै ओडा पद कहले हेतनी मो समुदी आगे ए समुदी के डाकी जे बोला मु माई को छाड़ी जिबिन कहलु न बोला से के सूर्य के आछन हैरान कर जदी मु जिबिन बोला काकेरे मु कान जी हरे हां आ चारु चंद्रमा मुखी मन देई था चारु चंद्रमा मुखी बन देई था आगे शिवंगर जी सेवा कला पूर्व ता नाम किस थिला आओ भिल्ली बोली पुणी दुईटी सबरो सबरणी बिल्लो बिल्लणी आज्ञा सर बिल्लो बिल्लणी आओ बिल्ली ठीक अछि हाँ सर कहि दोछ तो सद पले छाड़िबो के से माने चले देबी ना आ हे आज्ञा धन्य धन्य पुर संधिटा पचर जदी आज्ञा जी केड़े बड़ गाहणी ले मुंड खराब हो जानछ ना
ହେଲେ ନାଁଟା କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା? ଆହୋ ଭିଲି ଲେଖିଛି। ବିଲ ବିଲଣି 2 ଜଣ ଶବର। ହେ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ମାନେ ବନସ୍ତରେ ଘର ଅତିଥି ସେବାର ପୁଣି ନିଅ ଶବର ଶବରଣୀ ଶବରଣ ଦିନେ ରହିଥାନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦେବ ଉମାପତି ଅତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଚାଲିଲେ ତା ବାରଣ୍ଡାରେ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଗଲେ ବଡ଼ ଅତିଥି ସେବା କରେ ଶବର କର ଧରି ପ୍ରିୟା ତାର ନେଇଗଲା ଘର ତା ଭାରିଜା କହିଲା ତମେ ଚାଲ ଡାକୁନୁ ମତେ ମୁଁ ଅତିଥି ଭାରିଜା ଡାକିଲା ପୁଣି ଆସ ଆସ ବନ୍ଧୁ କାହିଁକି ପିଣ୍ଡାରେ ପୁଣି ବସିଅଛ ବାବୁ ଶଙ୍କରକୁ ନେଇଗଲେ ସେଦିନ ଶବର ରାତି ହୋଇ ଯାହା ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ରାତି ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଶବର ଅତିଥିକି ଶୁଆଇବି କି ମୁଁ ଦାନର ଘର ଭିତରେ ପ୍ରିୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଅତିଥିକି ନେଇ ଘର ଭିତରେ ଶୁଆଇଲେ ଶବରଣୀ କହିଲା ନୀତି ସେବା କରଇ ଅତିଥି ସେବିଲା ପୁଣି ମନକୁ ଦେଇ ଶବର ଜଗିଲା ପୁଣି ତ ପିଣ୍ଡାରେ ଶବରଣୀ ରହିଛି ଅତିଥି ପାଶରେ ତୁ ହେଇଥିଲେ ସନ୍ଦେହ କରତା ଯାହା କହିଦେଲ ମନ ପାଇଲା ମୋର ଯାହା କହିଦେଲ ମନ ପାଇଲା ମୋର କାହିଁକି ଶବରକୁ ଦେଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅତିଥି କିମ୍ବା ହଇଲେ ଶିବ ଜାଣ ଆଉ ହେ ଗାୟକ ମନରେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମ ଜୀବନ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅର୍ଜନ କରିଛ ପୁରାଣ କାହିଁକି ଶିବ ଦେବତା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲେ ତା ଡିଣ୍ଡିମା ବାଜିଲା ଯାଇନ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ବିଷ କରିଥିଲେ ଯେ ସେଇ ଶବର ମହାଦେବ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ହେଲେ ହାଜର ଶିବ ସେବା ସେଇ କଥାକୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କର କଥାଉନ ସେ ଟିକେ ତମ ଆଡ଼େ ମନରେ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିପାରୁନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କହୁଛି ମୋର ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗାଇବି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଟେନସନ୍ରେ ପଡ଼ିବି ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଗାଇବି ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଗମା ଦେଇକି ପଳେଇବା କଥା ହେଲେ ହେଲା ନହେଲେ ରାଉରକେଲା 2 ବର୍ଷ ପରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କି ବାପରେ ମୋ ସମୁଦ୍ର କହିଲା ତୁ 5 ବର୍ଷ ଗାଉ 3 ବର୍ଷ ପଳେଇଲା ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଏବେ ଗୋଟେ ରସଭଙ୍ଗ କରିବି ନା ହଁ ତାର ଏବେ ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିବି ହଁ ସିଏ ତା ମାଇକିର ଏମିତି ନଇଥିଲେ ନାରୀ ଜୀବନ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ବିଞ୍ଚଣା ନାଇଁ କି ପାତି ବିଞ୍ଚଟା ଏମିତି ଧରି ବର୍ଷା ବାଡ଼ିଟାକୁ ତା ମାଇକିନା ପାଖକୁ ପଳେଇବ ବୋଲା ନଇଥିଲେ ନାରୀ ଜୀବନେ ସରେ ପ୍ରାଣ ବାନ୍ଧବୀ ଆରେକ୍ସନ୍ଟା ଏଇଟା ଆରେକ୍ସା ମୋ ସମୁଦ୍ର ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କହିଦେଉଛି ଆଉ ଶିବଙ୍କର ସେବା ପୁଣି କରଇ ଶବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜ ତା ଘର ଶିବ ବିନା ଲିଙ୍ଗ ପୂଜନ କରୁନାହାନ୍ତି ଶବର ଲିଙ୍ଗ ପୂଜନ କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପୂଜନ କରୁଥିଲେ କାଠୁ ସେ ଶିକ୍ଷାଟା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଶାଳଗ୍ରାମ ତ କରିଥିଲେ ପୂଜା କରିକି ଶାଳଗ୍ରାମ କରି ଶିବ ସିଏ ତ ଶବର ଶବରଣୀ ବିଲ ବିଲଣୀ ସିଏ ତ ବଣ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ସିଏ ଶିବ ଲିଖିନ ଜାଣିଥିଲେ କି ବେଲ ଗଛକୁ ନହେଲେ ସେବା କଲେ ନହେଲେ ଆସୁନି ମତେ ନାଇଁ ନାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁରାଣଟା କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିଛି କେତେବେଳେ ହେତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମେମୋରି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ବୟସ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମେମୋରି ରହୁଛି ମେମୋରି ଖସି ଖସି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସାର୍ ଶିବଙ୍କୁ ତ ସେବା ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ ସେ ଗୁରୁ କ'ଣ ଦୁର୍ବାସା ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଶବର ମାନଙ୍କର ପଛେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଭରଦ୍ୱାଜ ଗୋଟେ ବଣ ଭିତରେ ଇଏ ଯାଇଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଲ ବିଲଣୀ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିକି ସେ ତାର ତପସ୍ୟା କରୁଛି ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରୁଛି ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗରେ ବେଲପତ୍ର ଏସବୁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦୂରରେ ରହିକି ସେତିକି ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପୂଜା କରୁଛି ସିଏ ଜାଣିନି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ ଶବର ଶବରଣୀ ସେଇଠି ଯାଇକି ପଚାରିଲେ ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ବେଲପତ୍ର ଚଢୁ ଜାଣିନି ମୋର ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ପୁରାଣଟା ପଡ଼ିଲାଠୁ ମାଇକିନା ଚା ଆଣିକି ଦେଲା ସେ ଚା ପଡ଼ିଲାଠୁ ସେଟା ପଡ଼ିଲା ହେତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ଟିକେ ରହିଗଲା ବେଲପତ୍ର ହେଲେ ସେଟା ଆଉ ଜାଣିନି ଗୋଟେ ବଣର ଗୋଟେ ପଥର ଟିକେ ଆଣିକି ରଖିଲା ତା ଉପରେ ଶିଉଳି ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଆଣି ପକେଇଲା ହେଲେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଓଁ ନମ ଶିବାୟ କି କ'ଣ କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପାଚୁରିଲା ଇଏ ଗୁରୁଦେବାୟ ନମ ଗୁରୁଦେବାୟ ନମ ଗୁରୁଦେବାୟ ନମ କରିକି ବେଲପତ୍ର ବଦଳରେ ଶିଆଳି ପତ୍ର ପକେଇକି ପୂଜା ବନ୍ଦ ଏଇ ଶଙ୍କର ହେ କିଙ୍କର ମତ କୃତ୍ୟ କରେ ଟଙ୍କ ହାର ପଙ୍କଜ ଚାରୁ ନେତ୍ର
বন্ধই ত্রিলোচন দুরিত বিমোচন পুরিত যার শিরে সরিত গঙ্গা ফেন বন্দই মহেশ হে গয়েশ চম্পা ভোগী দুদুরা ধাত্রী পত্রী কেতকী অনুরাগী বন্দই সঙ্গর হে সম্বর দর্প হত কম্বুকর কুমর দর্পকু কলচ্যুত বন্দই মহেশ হে গয়েশ চম্পা ভোগী দুদুরা ধাত্রী পত্রী কেতকী অনুরাগী রখ রখ শরণ তক্ষক শির ভূষা নইলে ছাড়িলি মু প্রাণর পঞ্চ আশা তক্ষণে রক্ষা কর সক্ষকু দেখি মোর মুখ্যকু মাগু ଅଛି দক্ষଙ୍କ শির ধর নম গুরুদেব বলি যেতে বুঝই শিব নামটা পুଣି মুখরে আসে ନାହିଁ কিন্তু ଯିଏ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ଦେବତା ସଙ୍ଗର ଏଣୁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ତ ମହେଶ୍ୱର ଏ କଥା ଜାଣିଦେଲେ ଦେବତା ଯୋ ଶଙ୍କର କେତେ ଦୁଃଖରେ ମୋର ପୂଜା କରେ ସବର କିମିତିକା ଭକ୍ତି ଥରେ ଜାଣିବି ଏତେ ବିଚାର କରି ପ୍ରଭୁ ଦୟାନିଧି ସେଦିନ ଅତିଥି ହୋଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଦେବ ତ୍ରିଲୋଚନ ସବର ସବରଣୀ ଘରକୁ ଗଲେ ଦୈବରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳ ଅଛି ଏକାଳେ ସବର କହିଲା ଆସିଲେ ଅତିଥି ବାଘ ଭାଲୁ ଅନେକ ତ ରହିଛନ୍ତି ଆଗ ନାରୀ କେମିତି ରଖିବା ୟାଙ୍କୁ ସବରଣୀ ହାତ ଧରି ନେଲା ଘରକୁ ଭୋଜନ ଦେଲା ପୁଣି ସେଦିନ ହର ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଲେ ଦେବତା ସଙ୍ଗର ସବର କହିଲା ଶୁଣଲୋ ସବରଣୀ ରାତି ଯାକ ଜଗିବା ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ଅତିଥି ପାଗରେ ତୁ ରାତିରେ ରହିବୁ ଆମ୍ଭେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ତ ଜଗିଥିବୁ ଅତିଥି ପାଖରେ ରହେ ସବରଣୀ ବାହାରେ ସବର ପୁଣି ଜଗିଲାଣି ଦୈବରେ ଯାହା ପୁଣି ଘଟଣା ହେଲା ଏ ସବରକୁ ପ୍ରଭାତୁ ପାଖ ନେଇଗଲା ମରିଗଲା ସବର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ସବରଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣଟା ଛାଡ଼ିଦେଲା ଈଶ୍ୱର ଦେହରେ ଲାଗିଲା ଗୁରୁଦେବ ଏବେ ଈଶ୍ୱର ଦେହରେ ଲାଗିଲା ସେଇଠି ସବରଣୀ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିନି ଯେତେବେଳେ ବାଘ ନେଇଗଲା ସବରଣୀ ତାକୁ ମାଂସ ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ ତ ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ସବର ଜାତି ମାଂସ ଆଣିଥିଲେ ମାଂସ ଖୁଆଇଦେଲେ ମାଂସ ଖାଇଲା ପରେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଜନ ଦେବେ ଗୁଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ଗୁଡ଼ ଖୁଆଇଦେଲେ ମହାଦେବ ମାଂସ ଖାଇଲେ ଆଉ ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ ସେଇଠି ମହାଦେବ କି ରୂପ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେଇଠି ବାହାରେ ସବର ଜଗିଥିଲା ତାକୁ ବାଘ ଖାଇଦେଲା ଏଇ କଥା ସବରୁଣୀ ଦେଖୁଥିଲା ଜଙ୍ଗ ଉପରେ ଯେହେତୁ ପକେଇକି ଆଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅତିଥିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଉ ଇଏ ହଲଚଲ ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ସବୁ ରହିଲା ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଉଠିଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ବାହାରେ ବାଘ ଆକୁ ଖାଇଦେଇଛି ତା ଘଇତାକୁ ବାଘ ଖାଇଦେଇଛି ଶିବ ଜାଣିଗଲେ ଏଇ ସକା ଜାଣିକି ମହାଦେବ ସେଇଠି କୋଉ ରୂପ ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଣ ଥିଲା କେତେ କଥା ଜଞ୍ଜାଳ କଥା ଆଜ୍ଞା ହାଇ ମୋର ନାତି ନାତୁଣୀ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଜଞ୍ଜାଳ ନାହିଁ ଏଇଠିକି ପଳେଇଲେ ତ କୁଆଡ଼େ ଜଞ୍ଜାଳ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମହାଦେବଙ୍କର କେତେ ଅବତାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ହେଉଛି 10 ଅବତାର ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଅବତାର କେତେ ରୁଦ୍ର ସିନା 10 କିନ୍ତୁ 19 ଅବତାର ଆଜ୍ଞା 19 ଅବତାର କାଲି କହିଥିଲି କାଲି ମାହେଶ୍ୱର ଅବତାରଟା କହିଥିଲି ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଅବତାର ସେ ଅବତାରଟା କଥା ଏଇଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ କହୁନାହାନ୍ତି କହିଲେନି ତ ହେଲା ପୁରାଣଟା ଶବସୁମତି ଶିବ ଶୁଳିର ମହେଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ସର୍ବ ଈଶାନ ଶଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭୂତେଶ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ପରଶୁ ଗିରିଶ ଗିରିଶ ମୃଡଂ ମୃତ୍ୟୁଜୟ କୃତିବାସ ପିନାକୀ ପ୍ରମଥାଧିପ ଉଗ୍ର କର୍ପଦିନ ଶ୍ରୀକଣ୍ଡ ସ୍ଥିତିଗଣ୍ଠ କପାଳଭୂତ ବାମଦେବ ମହାଦେବ ବିରୂପାକ୍ଷ ତ୍ରିଲୋଚନ କୃଷାନୁରେତେଶ ସର୍ବଜ୍ଞ ଧୂର୍ଜଟି ନୀଳ ଲୋହିତ ହର ସ୍ୱର ହର ଭର୍ଗ ତ୍ରିୟମ୍ବକ ତ୍ରିପୁରାନ୍ତକ ଗଙ୍ଗାଧର ନଗ ରିପୁ କର୍ତ୍ତୁଧ୍ୱଂସୀ ବୃଷଧ୍ୱଜ ବ୍ୟୋମକେଶ ଭବ ତାଣୁନ୍ଦ୍ର ଉମାପତି ଏତିକ ନାଁ ଭିତରେ ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଅଛି ଜିତନାଥ ଅବତାର ଜିତନାଥ ଅବତାରରେ କାହାକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ତ ଶବର ସବରୁଣୀ କି ରଜା କରିଥିଲେ ସେଇ ରଜା 2 ଜଣ କିଏ ମୁଁ ସେ କଥା ପଚାରୁଛି କେଡ଼େ ଜଞ୍ଜାଳରେ ପଡ଼ିଗଲି ତ ମୁଇଁ
ସମୁଦ୍ରରେ ତୁ ବଡ଼ ଭଲରେ ବସିଛୁ ଭାଇ ଏଣେ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖିଲେ ଦେବ ସବରଣୀ କହିଲେ ନ କାନ୍ଦରେ ନ କାନ୍ଦ ଦୂରମଣି ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ସଂଯୋଗ ମୁଁ କରିବି ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହିଁକୁ ନିଜର ଜୋଟାଇବି ଏଣୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ହେ ନଳ ନରପତି ଝିଅଟା ହୋଇଲା ହେ ସତୀ ଦମୟନ୍ତୀ ହଂସ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଯିବେ ଘରକୁ ମିଶାଇ ଦେବେ ତାଙ୍କ ହେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନସିଦ୍ଧ ଦେଶରେ ଜନ୍ମିଲେ ନଳ ବିଥର୍ବି ଦେଶରେ ଜନ୍ମିଲେ କେବଳ ଭୀମରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ହେଲେ ସେଇ ଏଣେ ବିକ୍ରମ ରାଜା ତ ଗଲେ ହୋଇ ଏମିତି ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ ଚରିତ ଏ କଥା ପଚାରୁ ନଥିଲେ କିଏ କେବନ୍ତ ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ ହେଇକି ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କଲେ ସିଏ ହଉଛି ଜିତନାଥ।